स्टार्ट பண்ணலாம். ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. सत्यानंद सत्य पक्षे सर्वाध्यक्षे भक्तिरक्षादिदक्षे श्री गोविंदे विश्वसर्गादिकंदे पूर्णानंदे नित्यमास्ता मतिर्मे. अज्ञानेरदुरुपैते विशेषं भक्तिपरावचति परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरदुर्गमम् अभ्यजस्रं सत्कुण्यभृच्छ्वचितं प्रणमामि गीतं. गौरां सुखसत्कुमुदप्रमोदि स्वाभिकयागोस्तमो निहन्त. श्रीकृष्णचैतन्यसुधानिधर्मे मनोदितिष्ठन् स्वर्तिं करोतु. प्राचीनवाचच्छुविहारिथोगम् अज्ञोऽपि गीतामृतलेशलिप्सुः यतः प्रभोरे महोदय तत्र सन्तक्षमद्वं शरणागतस्य. स्वधर्मज्ञान वैराग्य साध्य भक्त्यवगोचरः नारायण परब्रह्म गीता शास्त्रे समीरितः. ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये संस्कृते आत्मानुभूति सिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते. असक्त्यालोकरक्षायै गुणे सारोप्य कर्तृतां सर्वेश्वरेवान्यस्योक्ता तृतीये कर्मकार्यताः. ஓகே, ஸோ பகவத்கீதையில் நம்ம 14 வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம்ல, 14 வரைக்கும் பார்க்கலாம். சரி, இன்னைக்கு 15ஆம் ஸ்லோகம் போகலாம். கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மாக்ஷர சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்யம் யஜ்ஞே பிரதிஷ்டிதம். Translation: prescribed actions arise from the Vedas. The Vedas arise from the Lord. Therefore, this all-pervading Lord is eternally situated in the sacrifice. Commentary: know that action, the performance of the priests, arise from the Vedas, Brahma. Know that the Vedas are the source of their actions. Know that the Brahman, the Vedas, appear from the Supreme Lord, Akshara. The Shruti says, Asya Mahato Bhutasya Nisvasitam Etat Rigvedo Yajurvedo Samavedo Atangirasaha. The breathing of that great being is the Rig, Yajur, Sama and Atharvaveda, Brihadaranyaka Upanishad. Since this sacrifice maintains the Lord's created beings and is thus very dear to the Lord. Therefore, Tasmat, the Lord, Brahma, being all-pervading, Sarvagatam, is at all times Nityam, situated in sacrifice. This means that by that sacrifice, one can attain Him. So, போன ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் என்ன பேசியிருந்தார் அப்படின்னா, கர்ம அப்படிங்கிற விஷயம் எங்கிருந்து தோன்றுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசினார். அதாவது அன்னாத் பவந்தி பூதானி அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ணன், உணவுல இருந்தா தானியத்தில் இருந்தா உயிரினங்கள் தோன்றுதுன்னு சொல்லி சொன்னார். அந்த தானியத்திற்கு எது காரணம்? மழை. மழைக்கு எது காரணம்? மேகங்களா? பகவத்கீதையிலிருந்து சொல்லணும். யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் இல்லையா? கடல் இருந்தால் மட்டும் கடல்லையே மழை பெஞ்சிட்டு போயிடலாம் இல்லையா? ஏன் நம்ம வரைக்கும் வரணும்? இங்கே
கடலில் தோன்றக்கூடிய மேகமானது கடல்லையே பேஞ்சிட்டு போயிடலாம் இல்லை, நம்ம ஊர் வரைக்கும் ஏன் வரணும்? அதற்கு என்ன தேவை? யஜ்யம் அப்படிங்கிறது தேவை அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரி, யஜ்யம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது கர்ம அப்படின்னு சொல்கிறேன். நாம் செய்யக்கூடிய கர்மம் தான் என்ன சொல்கிறாரு? யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறார். யஜ்யம்னா தனியாக நெருப்பில் கொடுக்கக்கூடிய ஆகுதி அப்படிங்கிறது யஜ்யம் கிடையாது. நம்ம இதெல்லாம் 4வது அத்தியாயத்தில் இன்னும் விளக்கமாக பார்ப்போம். பட் கிருஷ்ணர் இங்கே ரொம்ப க்ளீனாக சொல்கிறார், நீங்கள் செய்ய வேண்டிய யஜ்யம் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சாவே அதாவது பெரிய என்னது? யஜ்யம். யஜ்யம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது, பூஜை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. பூஜை தான் யஜ்யம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பிராமணனுக்கான பூஜை என்னது? சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது, சாஸ்திரத்தை சொல்லி கொடுக்கறது, மற்றவங்களை பக்தியில ஈடுபடுறது, தானும் பக்தியில் ஈடுபடுறது. ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கான பூஜை என்னது? நாட்டு மக்களை பாதுகாத்தல், எதிரிகளை தடுத்து நிறுத்துறது இல்லையா? இது க்ஷத்ரியனுக்கான பூஜை. ஒரு வைஷ்யனுக்கான பூஜை என்னது? வியாபாரம் செய்கிறது, பசுக்களை பராமரிப்பது, விவசாயம் செய்வது எல்லாமே ஒரு வைஷ்யனுக்கான பூஜை இல்லையா? சூத்ரனுக்கான பூஜை என்னது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா சேவை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அப்போ பூஜை அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பூஜை அப்படின்னு சொல்லி வேற ஒன்றும் கிடையாது. விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யாமல் நான் பூஜை பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை யாருமே ஒத்துக்க போகிறது கிடையாது இல்லையா? அதனால கிருஷ்ணனுக்கு சொல்கிறாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை தான்ப்பா பூஜை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்னது? எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைனா என்ன? எனக்கு கடமை யார் சொல்கிறது? உங்களுக்குன்னு தர்மத்தை யார் சொல்றது? குரு சொல்லுவார். குருக்கு யார் சொன்னது? சாஸ்திரம் தான் சொல்லிக் கொடுக்கும் இல்லையா? அதனால இங்க சொல்றாரு, கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரம்ம உத்பவம் அப்படின்னா தோன்றுகிறது. எங்கிருந்து தோன்றுகிறது? பிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றுகிறது. எது? கர்ம அப்படின்னு சொல்றாரு. கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி, தெரிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் கர்மத்தை செய்யறேன்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா? இதுக்கு பேர் கர்மம் கிடையாது. நமக்கு எதுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை செஞ்சாலும் அதுக்கு பேர் கர்மம்னு சொல்லி சொல்றோம். நானா என் சொந்த இஷ்டத்துக்கு செஞ்சேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கர்மம் ஆகாது. இப்போ பக்தி சேவையை நம்மளுக்கு என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, நமக்கு நம்முடைய குரு சொல்லி அதை செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பக்தி சேவை ஆகும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு அதை நான் சேவைன்னு சொல்லி சொன்னேன்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஆகாது? சேவையே ஆக போகிறது கிடையாது. நான் நிறைய முறை இந்த உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன். திடீர்னு ஒருத்தர் கிச்சனுக்குள்ளே வந்து அவர் பாட்டு என்ன பண்ணுறாரு, 30 கிலோ தக்காளி பழம் எடுத்து போட்டு அவர் பாட்டுக்கும் தக்காளி பழத்தெல்லாம் அரைச்சி வச்சு அவர் பாட்டு தான் சாம்பார் பண்ணிட்டு இருக்காரு. திடீர்னு பெரிய பெரிய சமையல் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. வந்து கேட்டாங்க, என்ன சார் பண்ணுறீங்க? என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க? சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை யாருமே என்ன சொல்ல மாட்டாங்க, சேவைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா சேவைன்னா என்னது? நமக்கு சொல்றத செய்யறதுக்கு என்ன சொல்றோம்? சேவைன்னு சொல்லி சொல்றோம். இல்லைன்னா அது என்ன ஆகிடும்? தொந்தரவா மாறி போயிடும். கோயிலுக்குள்ள உள்ள வந்த உடனே கோயில் அத்தாரிட்டிக்கு ஒரு சில சேவை தேவைப்படும். இதை செய்யணும்ட்டு அவங்க மைண்டில் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நான் பாட்டுக்கு எடுக்கணும் உள்ளே போந்து, இல்லை நான் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நான் எனக்கு திடீர்னு பெரிய சமையல் பண்ண போகிறேன், எல்லாருக்கும் பெரிய விருந்து கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சேன்னா அது என்ன ஆகாது? சேவை ஆகாது. அன்றைக்கி என்ன நினச்சிருக்காங்க, கோயிலில் மகா கிளீனிங் பண்ணணும்னு வச்சுருக்காங்க. அன்றைக்கி கோயிலோட பிளான் கோயில் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி கோயில் சுத்தப்படுத்தணும்னு பிளான் வச்சுருக்காங்க. இவர் அவர் என்ன பண்ணார்? ஆர்வ கோளாறு இல்லை அதெல்லாம் இன்றைக்கி பண்ண வேண்டாம், நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் பெரிய விருந்து கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டு கிடுகிட்டு இவர் என்ன பண்ணார்? போய் சமையல் கட் பண்ணி சமையல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அப்படின்னா அது என்ன ஆகாது? என்னவாக மாறிடாது? தொந்தரவாக மாறிடும். அப்போ நாம் சேவை பண்ணுறோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம், பட் உண்மையில் நம்ம என்ன தான் பண்ணுறோம்? தொந்தரவு தான் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு சேவை பண்ணாமல் இருக்கிறதே பெருசு. சேவைன்ற பேரில் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? தொந்தரவை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை என்ன பண்ணிடக்கூடாது? குழப்பி விட்டு போயிடக்கூடாது. அதனால தான் ஆன்மீக விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நமக்கு மேலே இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை முதல்ல கேட்கணும். நம்மளா போய் குரு கிட்ட உட்காந்துட்டு நான் இதை பண்ண போகிறேன், ஓகே சொல்லுங்க அவர் என்ன பண்ணுவார்? சரி பண்ணி தொலைன்னு தான் சொல்லுவார் இல்லையா? ஏன்னா அவர் பண்ண வேணான்னு சொல்ல நீ என்ன பண்ண போகிற? மறுபடியும் அதை பண்ண போகிற. அவர் பண்ண வேணான்னு சொல்லுவார், நீ கேட்பையா? கேட்க மாட்டேன், அதுதான் பண்ணுவேன். அவர் சொல்லியும்
வேணான்னு சொல்லி நீ செஞ்சனா அது என்ன ஆகிடும், மறுபடியும் அபராதமாக மாறி போயிடும். ஆனால் என்ன பண்ணுவார் அவர், சரி அபராதம் பண்ண வேண்டாம், சரி பண்ணு சொல்லி விட்டுருவார். அப்புறம் பண்ணுவோம், அது அவரையும் சந்தோஷப்படுத்தாது, நம்மையும் சந்தோஷப்படுத்தாது, யாருக்கும் பிரயோஜனம் எல்லாம் போயிடும். அதனால் நாம் செய்யக்கூடிய சேவை சின்னதாக இருந்தாலும் அது எப்படி இருக்கணும், கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அதே போல் நம்முடைய அதிகாரி என்ன நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்களோ அதை செஞ்சுட்டு இருந்தால் போதும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், டிசைர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். எனக்கு இதை செய்யலான்னு ஆசை இருக்குது, இதை செய்யலாமா அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், அவங்ககிட்ட கேட்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கூடாது, பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கலாம். நான் இதான் பண்ணுவேன், இதான் பண்ணுவேன், எனக்கு இதான் பண்ணுவேன், இதான் பண்ணணும் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது பெரிய பிரச்சனை தான் முடியும். ஸோ இங்கே நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கோம் பக்தி சேவைக்கு அப்படின்னா, நான் விரும்புகிறத பண்ணுறதுக்காக வரல, என்ன பகவான் விருப்பப்படுறாரோ அதை செய்யறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இல்லையா. அதனால் இங்கே அதை சொல்லப்படுது, நாம விருப்பப்பட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சேவையும் ஆகாது, அதுக்கு பேர் புண்ணிய கர்மங்கள் ஆகாது, அதுக்கு பேர் தபஸ்யம் ஆகாது. கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்ம அக்ஷர சமுத்பவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, ப்ரிஸ்கிரைப்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் த வேதாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். பிரம்மாட்சரம் அப்படின்ட்டு வேதத்துக்கு பேர். அக்ஷரம் அப்படின்னு என்னது, எழுத்துக்களை என்ன சொல்கிறோம், அக்ஷரம் சொல்லி சொல்கிறோம். அக்ஷர அபியாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது. ஆல்ஃபபெட் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் என்ன சொல்கிறோம், அக்ஷரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இது எப்படிப்பட்ட அக்ஷரமாக இருக்கா, பிரம்மாட்சரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். பகவானால் உண்டுபடுத்தப்பட்ட எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். எது, வேதங்கள். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் பகவானுக்கு ஒரு பெயர் இருக்குது, மகாஸ்வனஹ அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது. மகாஸ்வனஹ, மகாஸ்வனஹன்னு என்ன தெரியுமா, பெரிய சப்தத்தை பண்ணுபவர் அப்படின்னு அர்த்தம். பெரிய சப்தத்தை பண்ணுவாராம். பெரிய சப்தம்னா என்னது, இருக்கிறதே பெரிய சப்தம் என்னதான், வேதங்கள் தான். பெரிய சப்தம்னா பெருசாக கத்துவார் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவர் பேசக்கூடிய விஷயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது, பெரிய விஷயமா இருக்குது இல்லையா. அதனால் அவருக்கு பேர் மகாஸ்வனஹான்னு சொல்லி சொல்கிறது உண்டு. அதே போல் இங்கே சொல்கிறாரு பிரம்மாட்சர சமுத்பவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அந்த பகவானிடமிருந்து தோன்றியது தான் வேதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்யம் யஜ்ஞே பிரதிஷ்டிதம். Therefore this all pervading Lord is eternally situated in the sacrifice. இப்போ நரேந்திர மோடி எங்கே இருக்கார், சரி பல்ராம் பிரபு எங்கே இருக்கார், இங்கே இப்போ இப்போ எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரூபமாக இங்கே இருக்கார். புரியுதா உங்களுக்கு? நரேந்திர மோடி எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா, அவருடைய லா மூலியமாக நம்ம இடத்துலையும் பரவி இருக்கார். சத்தங்க சொல்கிறாங்க தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். பகவான் எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்கார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எப்படி நிறைஞ்சிருக்காரு, தன்னுடைய உபதேசங்களால் தன்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னால நிறைஞ்சிருக்கார் இல்லையா. அதங்க சொல்கிறார் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்யம் யஜ்ஞே பிரதிஷ்டிதம். ஸோ பகவான் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா, பகவான் தனியாக வேற எங்கேயோ கிடையாது, பகவான் எங்கே இருக்கார், தன்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். அதனால் நம்ம சொல்லுவோம் குருவுக்கு சேவை பண்ணுறது ரெண்டு விதமாக சேவை பண்ணுறோன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஒன்று வாணின்னு சொல்லி சொல்லுவோம், இன்னொன்று வாப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இல்லையா. வாப்பு அப்படிங்கிறது உடல், வாணி அப்படிங்கிறது அவருடைய உபதேசங்கள் இல்லையா. அப்போ நம்ம குரு எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம குரு நம்ம கூட இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னா, கண்டிப்பாக குரு நம்ம கூட தான் இருக்கார். எப்படி இருக்காரு, அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலிமா நம்மளை கைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா. அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. அதனால் பகவான் உங்கள் கூடயே தான் இருந்துகிட்ருக்கார். எப்படி இருந்துகிட்ருக்காரு, அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம கூடயே தான் என்னைக்கு இருந்திருக்கார், அவர் இருந்துகிட்ருக்கான்னு சொல்லி சொல்கிறார். இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மந்திரத்தை எடுத்து காட்டுறாங்க. பிருஹதாரண்யக உபனிஷத்து அப்படின்ற உபனிஷத்துலேருந்து ஒரு மந்திரத்தை எடுத்து காட்டுறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, வேதங்களுக்கே உண்டான ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டியை பற்றி சொல்கிறாங்க. வேதங்களுக்கு 3 முக்கியமான குணங்கள் சொல்லப்படுது. அனந்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது, அனாதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. அனாதி அப்படின்னு என்னது, ஆரம்பமே அற்றது. வேதங்கள், வேதங்களுக்கு இப்போ தான் தோன்றியது அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம டேட்டை சொல்லிட முடியாது. இது அனாதி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அனந்தம் அப்படின்னு என்னது, எல்லையற்றது, லிமிட்டே கிடையாது. வேதங்கள் எல்லையற்றதாக இருக்கும். 3வது குணம் என்னது, அபௌருஷேயம் அப்படின்னு ஒரு குணம் இருக்குது. இது வேதங்களுக்கே உண்டான ஒரு குணம். என்ன குணம், அபௌருஷேயம். அப்பௌருஷேயம் 3வது குணம்.
அபௌருஷேயம். அபௌருஷேயம் அப்படின்னா என்னது? ஒரு புருஷனால உண்டாக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறத என்ன சொல்றோம் நம்ம? அபௌருஷேயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். வேதங்களை எழுதியது யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கும்போது, இப்போ மற்ற சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் என்ன இருக்காங்க? ஒரு ஆத்தர் இருக்காங்க. இப்போ பைபிள் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்? உடனே ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். குரான் கொடுத்தது சொன்னோம் அப்படின்னா நபிகள் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ மற்ற வேதங்கள் நம்மளுக்கு கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டோம்னா, வேதத்தை எழுதியவர் இவர் தான் சொல்ல முடியாது. வேதத்தை தொகுத்தவர் தான் யாரு? வியாசர். அவர் தொகுத்து தான் கொடுத்துருக்காரு, தவிர அவர் என்ன பண்ணல? வேதத்தை எழுதலை. அப்போ வேதத்தை யார் தான் எழுதினாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் வருது. வேதத்தை வியாசரும் எழுதலை. சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த ரிஷிகள் எழுதியிருக்காங்களா? ரிஷிகளும் எழுதவில்லை. சரி, தேவர்கள் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா வேதத்தை? தேவர்களும் கொடுக்கவில்லை. சரி, பகவான் தான் வேதத்தை கொடுத்துருக்காரா அப்படின்னா, பகவானும் சொல்றாரு நான் வேதத்தை எழுதலை அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம கடைசியில் இருக்கிறது யார் தான்? பகவான் மட்டும்தான். அவரே சொல்லிட்டார், வேதத்தை நான் என்ன பண்ணவே இல்லை, எழுதவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். வேதத்தை பகவானே எழுதலை அப்படின்னா அப்போ யார் தான் எழுதுனது வேதத்தை? என்ன பார்க்காதீங்க, இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க. அந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு மந்திரம் கொடுத்துருக்கல, அந்த மந்திரத்தை பாருங்க. பிருஹதாரண்யக உபனிஷத் மந்திரம். பகவானுடைய மூச்சு காற்றுதான் என்ன சொல்றோம் நம்ம? வேதங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். பகவான் முதல்ல தோன்றினாரா? பகவானுடைய மூச்சு காற்று முதல்ல தோன்றியதா? யாராவது கொஸ்டின் கேட்பாங்களா? கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. பகவான் தோன்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அவருடைய மூச்சு காற்றை உற்பத்தி பண்ணார் அப்படின்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ எப்படி பகவான் சாஸ்வதமாக இருக்காரோ அதே போல் அவருடைய மூச்சு காற்று எப்படி தான் இருக்கு? சாஸ்வதமாக இருந்துட்டு இருக்கு. அதற்கு என்ன கிடையாது? தொடக்கம் அப்படிங்கிறதே கிடையவே கிடையாது. அதனால தான் இங்கே சொல்றாரு, எஸ்ய மகதோ பூதஸ்ய நிஸ்வசிதம் ஏதது ரிக்வேதோ யஜுர்வேதோ சாமவேதோ அதாங்கிரசா அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்கிரஸ் அப்படின்னு ரிஷிகிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. பகவான் என்ன பண்றாரா? வெளில மூச்சு விட்டுறாரா. மூச்சு விடும்போது என்ன ஆகுது? வெளில வேத மந்திரங்களா வெளில வருதான். நம்மலாம் மூச்சு விட்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வெளில வரும் இல்லையா? ஸோ பகவான் மூச்சு விட்டார் அப்படின்னா வேத மந்திரங்கள் வெளில வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய மூச்சு காற்று எங்க இருக்கு? எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு. இது எதற்கு ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம இப்போ ரேடியோ வேவ்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா? ரேடியோ வேவ்ஸ் எங்க இருக்கு? எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. பட் நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, அதை இப்போ கேட்ச் பண்ண முடியல. எப்போ கேட்ச் பண்ண முடியும்? ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியாக நம்ம எப்போ கனெக்ட் ஆகிறோமோ அப்போ என்ன ஆகும்? அது நம்மளை கேட்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அதே போல தான் ரிஷிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த மொத்த காஸ்மாஸ்லையும் வேதிக் மந்திரம் அப்படிங்கிறது எப்பயும் சப்தம் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ரிஷிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தங்களுடைய கான்சியஸ்னஸை யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸோட என்ன பண்ண முடியும்? கனெக்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் எதோட இருக்கு? நம்ம உடம்போட இருக்கு, நம்ம பிஸ்னஸோட இருக்கு, நம்ம ஃபேமிலியோட இருக்கு, நம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டோட இருக்கு. இந்த கான்சியஸ்னஸ் நம்ம என்ன பண்ணும்? ப்ராட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். எப்போ ப்ராட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் அவ்வளோ தெரிய ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும் பொழுது ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது, காலேஜுக்கு போகும்போது இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது, வேலைக்கு வந்த பின்னாடி இன்னும் பெரிய விஷயம் தெரிய ஆரம்பிக்குது, எஸ்கானுக்கு போன பின்னாடி இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிய ஆரம்பிக்குது. இஸ்கான் நீங்கள் சிரிக்காதீங்க, அவங்க சொல்கிறது எஸ்கான், ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா? எஸ்கானுக்கு போனால் என்ன ஆகுது? அங்கே நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் இன்னும் ப்ராட் ஆகுது. நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உள்ளார வர ஆரம்பிக்குது. கான்சியஸ்னஸ் ப்ராடாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உள்ளே வர ஆரம்பிக்குது இல்லையா? அதுபோல் ரிஷிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தங்களை இந்த யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸோட தங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ் மெர்ஜ் பண்ண முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களால அந்த சப்தத்தை கேட்க முடியும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க? ரிஷிகள்னா தியானத்தில் மந்திரங்களை பெற்று நமக்கு வேதத்தில் கொடுப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு காயத்ரி மந்திரம் இருக்கு. காயத்ரி மந்திரத்தை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா விஸ்வாமித்திரர் அப்படின்ற ரிஷி. அந்த விஸ்வாமித்திர ரிஷி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பல்லாயிரம் வருடம் என்ன பண்றாரு? உட்காந்து தியானத்தில் இருக்கார். அந்த தியானத்தினால அவர் கிடைச்ச மந்திரம் தான் என்ன சொல்றோம்? நம்ம காயத்ரின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். காலிங் பெல்லுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். காயத்ரி மந்திரத்தை அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மந்திரம். அதனால தான் ரிஷிகளுக்கு பேரு மந்திர திரஷ்டாக அப்படின்னு சொல்றது. மந்திர கர்த்தான்னு சொல்ல மாட்டாங்க, மந்திர திரஷ்டா. திரஷ்டான்னா பார்ப்பவர்கள், மந்திரத்தை பார்ப்பவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம்.
அவ்வளோ ரிஷிகள் சொல்லி சொல்லும். ஸோ அதுதான் எங்கே சொல்லப்படுது, வேதங்கள் அப்படிங்கிறது உலகம் முழுவதும் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு. நாம் என்ன பண்ண முடியும், அந்த பியோர் கான்சியஸ்னஸ் வரும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அந்த வேதிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேட்க முடியும், கேட்டு நம்ம அந்த மந்திரத்தை கொடுக்க முடியும். ஸோ அதான் இங்கே சொல்லப்படுறாங்க, இந்த வேத மந்திரங்கள் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது. வேத மந்திரங்களை யாரும் என்ன பண்ணவே இல்லை, உற்பத்தி செய்யவே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு கொஸ்டின் கேட்டீங்க. அது வேத மந்திரங்கள் கருட பகவானுடைய பட்சங்களை வந்து நடத்தும் போது சாம வேதம் கேட்கும், அது இருக்கு. ஸோ அப்போ வேதங்கள் எங்கே இருக்கு, எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. பகவான் எல்லா இடத்துலையும் எப்படி இருக்கார், அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னால எல்லா இடத்துலையும் என்ன இருக்காரு, பரவி இருக்கார். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைனா என்னது, நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த செயல்பாடு செய்யல தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம கடமைன்னு சொல்லி சொல்றோம். அது பக்தியா இருந்தாலும் சரி, தொழிலா இருந்தாலும் சரி இல்லையா, நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம், நம்முடைய இயற்கைக்கு தகுந்தது அப்படின்னு அர்த்தம். ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏனோ தானே சொல்லி கொடுத்துட மாட்டாங்க, நீ இதை பண்ணு நீ இதை பண்ணு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு இந்த நேச்சர் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க, அந்த நேச்சருக்கு தகுந்தாற்போல் நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க, அதில் இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் நமக்கு விதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். நம்ம நேச்சருக்கு அது ஒத்து வரலைன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை செய்யக்கூடாது. அப்படி செஞ்சால் என்ன தெரியுமா ஆகும், நாமும் திருப்தியாக இருக்க மாட்டோம், ஆனால் நம்முடைய பழைய நேச்சருக்கே மறுபடியும் போக முயற்சி பண்ணுவோம். ஸோ மொத்த பகவத்கீதை இதை நம்ம சொல்லி கொடுக்குது, நீ சண்டை தான்ப்பா போடணும். இல்லை கிருஷ்ணா, நான் சண்டை போடாமல் நான் காட்டுக்கு போகிறேன். நீ காட்டுக்கு போனாலும் சும்மா இருக்க மாட்டேன், அங்கே போய் என்ன பண்ணுவேன், சண்டை தான் போடுவேன். அதனால் அவங்கவுங்களுடைய இயற்கைக்கு தகுந்தாற் போல் என்ன பண்ண அவங்க என்கேஜ் ஆகணுமே தவிர மற்றவங்க என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு போக தேவை இல்லை. ஈவன் வைஷ்யனாக இருந்தால் எப்படி இருக்கலாம், வைஷ்யனாவே வந்து என்ன பண்ணலாம், சேவை பண்ணலாம். இவன் என்ன ஆக தேவையில்லை, பிராமணனாக ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. க்ஷத்திரியா இருந்தால் என்ன பண்ணலாம், க்ஷத்திரியனாகவே இருந்து சேவை பண்ணலாம் இல்லையா. க்ஷத்திரியனாக இருந்து பிராமணுக்கான குணத்தை வேணால் வச்சுக்கலாமே தவிர என்ன ஆகக்கூடாது, பிராமணன் ஆகிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. அதனால் ஆகவும் முடியாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஆரம்ப காலத்தில் எல்லாரையும் பிரம்மச்சாரியாக மாற்றணும், எல்லாரையும் சன்னியாசியாக மாற்றணும், எல்லாரையும் பிராமணர்களாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சார். யாரை, வெஸ்டர்ன் பீப்புள். பக்தியினுடைய சக்தினால என்ன பண்ணலாம், எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சார். உண்மைதான், அது பக்திக்கு அந்த சக்தி கண்டிப்பா இருக்கு. ஆனா அந்த பக்தி நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா, நமக்கு இல்லாம என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம மாற்றவே, இயற்கைய மாற்றவே முடியாது. விஸ்வாமித்திரரே அவர் வந்து ஒரு க்ஷத்திரியனா இருந்து பிராமணனா மாறதுக்கு தலைகீழ குட்டிக்கரணை போட்டார். 10,000 வருடம் என்ன பண்ணார், அவர் தபஸ் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆக முடிஞ்சது, அவரால் பிராமணனா மாற முடிஞ்சது. க்ஷத்திரியனா பிறந்தவர் உடனே அப்படி ஆக முடியாது. ஒருத்தருடைய நேச்சருக்கு தகுந்தாற் போல அவங்கள என்ன பண்ணுறார், பகவானை படைச்சிருக்கார். உடனே என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களால மாற முடியாது. அப்புறம் தான் பிரபுபாதர் வந்து சொன்னார், சரி நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ வர்ணாசிரம தர்மத்தை உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்னு விஷயத்தை பேச ஆரம்பித்தார். முதல்ல என்ன பண்ணார் பிரபுபாதர், தன்னுடைய பிரச்சார நேரத்தில் பக்தி விஷயத்தை என்ன பண்ணார், அதையும் கொடுத்துட்டு இருந்தார். எல்லாரும் தூய கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்கேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனால் கடைசி காலத்தில் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, எல்லாரும் என்ன பண்ண முடியாது, தூய்மையான பக்தியை செய்ய முடியாது. எல்லாரும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கோயிலே வந்து என்ன பண்ண முடியாது, உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது. எல்லாராலையும் பிரம்மச்சாரியும் இருக்க முடியாது, எல்லாராலையும் சன்னியாசியாகவும் இருக்க முடியாது, எல்லாராலையும் பிராமணாவும் இருக்க முடியாது. அப்போ அவங்க வர்ணாசிரமம் என்ன இருக்கோ அந்த வர்ணாசிரமத்துக்கு ஏற்றாற் போல் என்ன பண்ணால் போதும், அவங்க ஈடுபட்டால் போதும். என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, விவசாய நிலங்களை உற்பத்தி பண்ணுங்க, விவசாய நிலத்தில் வச்சு என்ன பண்ணுங்க, அங்கே வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இப்போ வந்து ஒரு சூத்திரனை பிடிச்சிக்கிட்டு நீ பிராமணனா மாறுன்னு என்ன பண்ண முடியாது, அவனால் கண்டிப்பாக மாறவே முடியாது. அவனா என்ன ஆகணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூய்மை அடைஞ்சு அந்த நிலைமைக்கு வரணும். நம்ம செயற்கை என்ன பண்ணிட முடியாது, ஒருத்தனை ஒரு சூத்திரனை கொண்டு போயிட்டு பிராமணனா மாற்றிட முடியாது. இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசு அப்படி தானே பண்ண முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கு. அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம். என்ன பண்ணால் போதும், ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு பூனில் போட்டு அவன் பாட்டு போய் மந்திரம் சொல்லலாம்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் மாற முடியாது. ஸோ அதனால தான் நாமும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, பக்திக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்முடைய நிலைமை என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். நாம் உயர்ந்த ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆனால் எல்லாரும் அதான் நினைப்போம்,
நம்ம எப்படி பௌதீகத்தில் உயர்ந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்னு நினைக்கிறோமோ, அதே போல் ஆன்மீகத்துக்கு வந்து என்ன நினைப்போம், நம்ம இங்கேயும் பெரிய ஸ்டேஜில் இருக்கும் நினைப்போம். பட் நம்ம அந்த தகுதி இல்லாத போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அங்கே போய் உட்காந்துட்டு இருக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது. நம்முடைய நிலைமை என்ன இருக்கோ அந்த நிலைமைக்கு தகுந்தாற்போல் என்ன பண்ண நாமளே என்கேஜ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். நாம் இதை பண்ணலையே அதை பண்ணலன்னு யோசிக்க தேவையில்லை. எதை பண்ணுறோமோ அதை சரியாக செஞ்சாவே அது போதுமானது. ஸோ அதான் இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது. கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையானது எங்கே இருக்குது? என்னது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சா? எப்படி க்ளோஸ் ஆனது? சரி, அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்ரம் நானுவர்த்தயதீஹயः அஹாயுரிந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி. He who does not follow the cycle initiated in this way by the Lord, but instead leads a life of sin, enjoying with his senses, lives in vain. Commentary. This verse speaks of the fault in not performing sacrifice. From the Lord arose the Vedas. From the Vedas arose sacrifice. From sacrifice comes rain, and from rain comes food. From food comes living beings. From living beings again comes prescribed action. He who does not follow the cycle as described above, evam, which supports the whole universe, inaugurated pravartitam by the Supreme Lord, the protector of the progeny, that person who ignores the Lord and whose life is thus sinful, ahayuhu, lives completely in vain, moham, O son of Pritha. That person enjoys sense objects with his senses instead of remnants of the sacrifice approved by the Lord. கிருஷ்ணர் இங்கே ஒரு சக்கரத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கார். ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படின்னு சொல்கிறார். சக்கரம்னா சுழற்சி, மீண்டும் மீண்டும் சுற்றி வருது இல்லையா? பிரவர்த்தித்தம்னா என்னது? இப்படி தான் பிரவர்த்தி, இவனுடைய பிரவர்த்தி இப்படி தான்ப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு என்னது? உன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி தான்ப்பா இருக்குன்னு சொல்கிறார். ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம். ஆரம்பத்திலே கிருஷ்ணர் ரொம்ப க்ளீனாக சொல்லி கொடுக்குறார். உன் வாழ்க்கை இப்படி தான்ப்பா நடத்தணும். எப்படி நடத்தணும்? இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா? அப்படி நடத்தணுமா? என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு இதுக்கு முன்னாடி? சாப்பாடு தான்ப்பா முக்கியம் அப்படி ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தார் இல்லையா? அன்னம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னார். அன்னத்துக்கு எது காரணம்? மழை. மழைக்கு எது காரணம்? யஜ்யம். யஜ்யம் அப்படின்னா என்னது? விதைக்கப்பட்ட கடமைகள். கடமைகள் அப்படின்னா என்னது? சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள். சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது என்னது? பகவானுடைய உபதேசங்கள் இல்லையா? பகவானுடைய உபதேசத்தை பின்பற்றுறதுனால நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறார். ஸோ ஒருத்தன் பகவானுடைய உபதேசத்தை பின்பற்றுறதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது. மழையினால உணவு கிடைக்குது. உணவை உண்கிறான். உன்னுட்டு சாப்பிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறான்? பகவான் சொன்ன வேலையை மறுபடியும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். இதான் சைக்கிள், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ கம்பெனி அப்படி தானே ஓடிட்டு இருக்கு. கம்பெனியில் ஒரு சைக்கிள் இருக்குது. என்ன சைக்கிள் இருக்குது? கம்பெனி ஓனர் என்ன பண்ணுறாரு? ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டாரு. உள்ளே நம்மளை ஆளுங்களை எடுத்துட்டார். எடுத்துக்காம என்ன பண்ணுறாரு? வேலை சொல்லிட்டாரு. சொல்கிற வேலை என்ன பண்ணுறான்? அவன் கரெக்டாக செஞ்சுட்டே வரான். செஞ்சுட்டே வந்து அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? பணம் கிடைக்குது. பணம் கிடைச்சா என்ன பண்ணுறான்? வீட்டில் போய் நல்லா அனுபவிக்கிறான், சாப்பிட்றான். சாப்பிட்டு என்ன பண்ணுறான்? மறுபடியும் ஒர்க்கு வந்துடுறான் இல்லையா? இது சைக்கிள். சைக்கிள் எங்கேயாவது பிரேக் ஆனால் என்ன ஆகும்? எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிடும். அப்போ இது சொல்கிறாரு, ஏவம் பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம் ந அனுவர்த்த யதீஹய. எவன் ஒருவன் இந்த சக்கரத்தை பின்பற்றவில்லையோ அவன் என்னன்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள்? கம்பெனியில் இந்த சைக்கிளை பின்பற்றலாம் அவனை என்ன சொல்லுவீங்க? வேஸ்ட்டு. இருக்கிறதே அவன் கம்பெனியில் இருக்கிறதே வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லும். அதே தான் இங்கே சொல்கிறாரு, அஹாயுஹு. அஹாயு அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கையை வாழ்கிறதே தண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறார். கிருஷ்ணனுடைய வாயில் தண்டச்சோறு அப்படின்ட்டு பேர் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது இல்லையா? அஹாயுர் இந்திரியா ராமஹா மோகம் பார்த்தச ஜீவதி. வாழ்கிறதே வேஸ்டா. நம்ம அப்பா அம்மாலாம் அப்பப்போ திட்டுறது ஒன்று, நம்ம பெரியவங்களாம் திட்டுறது ஒன்று. எல்லாம் ஏன்டா வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு உலகத்துக்கு பாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணரிங்க அதான் சொல்கிறார், நீ இந்த உலகத்துக்கு என்னவா இருக்க? பாரமாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை உன்னால அப்படின்னு அர்த்தம்.
பகவான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தது, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது கிருஷ்ணன் இந்த உலகத்துக்கு வந்தது உலகத்துடைய பாரத்தை குறைப்பதற்காக வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது. பட் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பெரிய பெரிய மலைகள் இருக்கு, பெரிய பெரிய கடல்லாம் இருக்கு, அதையெல்லாம் தாங்கக்கூடிய பூமாதேவினால யாரை தாங்க முடியலையா? இந்த மக்கள் எல்லாத்தையும் தாங்க முடியல. ஏன் தாங்க முடியல? எவனோ சொல்ற பேச்சே கேட்கறது கிடையாது. ராஜாக்கள் தான், சின்ன சின்ன மனுஷங்க தான் இல்லையா, இவங்க தூக்குறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது, கஷ்டம் கிடையாது. ஆனால் பூமாதேவி சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா எனக்கு இவங்க தான் ரொம்ப பாரமா இருக்காங்க. ஏன் பாரமா இருக்காங்க? சொல்ற பேச்சே கேட்காதான் பெரிய பாரம். நமக்கு அப்படிதானே, கம்பெனியே நம்ம இழுத்துட்டு போயிடலாம். ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பிடிச்சி இழுத்துட்டு வர்றது பெரிய நம்மளுக்கு தலைவலியாக இருக்கும், பெரிய பாரமாக இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி பாரமாக இருந்துட கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு இங்கே. இந்த உலகத்தை நம்ம அந்த மாதிரி பாரமாக இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, முதல்ல மக்கள் கிட்ட போய் பேசும் பொழுது நாம் இயற்கை கிட்டேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம்ப்பா, ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இயற்கைக்கு எதிரிகளாக மாறிடுறோம். அப்படி இல்லாமல் நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, உலகத்துக்கு பாரமாக இருந்துடக்கூடாது, உலகத்துக்கு நம்ம பிரயோஜனமாக இருக்கணும். ஒவ்வொரு உயிர்வாளிகள் என்ன பண்ணுது, உலகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்ம ஒன்றையும் உருப்படியாக பண்ணுறது கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், நாம் சமுதாயத்திற்காக, இந்த உலகத்திற்காக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ணோம், கண்டிப்பாக நல்ல விஷயம் செஞ்சே ஆகணும். கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வியாபாரம் அப்படின்ற பேரில் எக்ஸ்பெக்டேஷனோடய எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாமல் ஏதாவது செய்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நீங்கள் செய்வீங்க அப்படின்னா அது எதுக்கு, உங்கள் லாபத்துக்காக செய்கிறீங்க, அது நல்லதாக போகிறது கிடையாது. எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நாம் நல்லது செஞ்சு ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அதுதான் உண்மையில் இந்த உலகத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கும். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியும், ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் யாருக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுக்கறதா நம்ம எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம். ஒருத்தருக்கு ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கும் பகவானுக்கும் தொடர்பு ஏற்படுது, அவன் பகவான் அடைகிறான். இதில் நமக்கு ஏதாவது வருதா, நமக்கு ஒன்றும் வரப்போகிறது கிடையாது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரிஸ்க் எடுத்து அதை செய்ய முயற்சி பண்ணுறோம், ஹார்ட் ஒர்க் எடுத்து பண்ணுறோம், முயற்சி பண்ணுறோம் இல்லையா. அப்போ நமக்காக செல்ஃபிஷாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 95% வேலை பண்ணிக்கோங்க, ஒரு 5% என்ன பண்ணுங்க, எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஒவ்வொருத்தரும் 5% கொடுத்தாவே என்ன ஆகிடும், எங்கேயோ போயிடுமே இல்லையா. ஒவ்வொருத்தர் சம்பாதிக்கிறதுலையும் இல்லை ஒவ்வொருத்தர் திறமையிலையும் இல்லை ஒவ்வொருத்தருடைய எனர்ஜிலையும் 5% கிருஷ்ணருக்காக பக்தி விஷயத்துக்கு தர்ம விஷயங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னாவே எவ்வளவோ சேர்ந்துடும். அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம், யாருமே 0.5% கூட கொடுக்கறதுக்கு தயாராக கிடையாது. இப்போ இஸ்கான் அதானி குரூப்போட என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இணைஞ்சு இந்த இது பண்ண போகிறாங்க, கும்பமேளாவுக்கு பிரசாதம் கொடுக்க போகிறாங்க. நல்ல விஷயந்தான். 50 லட்சம் பேருக்கு மகாபிரசாதம் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு அதானி குரூப்பே ஒரு 50 லட்சம் பேர் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா அதானியை போல் எத்தனை பிஸ்னஸ் மேன் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி காரியங்கள் ஈடுபட ஆரம்பித்தாங்க, என்ன ஆகும், எவ்வளோ பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரும். ஆனால் அதை பண்ணுறதுக்கு தயாராக கிடையாது. ஏன் கிடையாது அப்படின்னா, ஏன்னா அப்போ குரு இருந்தாங்க, எல்லாருக்குமே குரு இருந்து என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரும் கரெக்டாக கைட் பண்ணாங்க. நீ ஆன்மீக காரியங்கள் ஈடுபடணும் கைட் பண்ணாங்க. இப்போ நம்முடைய குருலாம் யார் தான் இருக்காங்க, பிஸ்னஸ் குரு தான் இருக்காங்க. 1000 கோடி இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே வரணும், நீங்கள் உங்களுக்கு அளவுடு. அதுக்கு எல்லாரும் போய் உள்ளூர் நம்ம அங்கே போயிட்டு, ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு குரு தேவையில்லை. குரு அப்படிங்கிறது உன்னை பௌதிக உலகத்தில் உன்னை இன்னும் 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 சுயநலவாதியாக மாற்றுறதுக்கு குரு தேவையில்லை. அது நமக்கே இருக்குது, ஆல்ரெடி பிறப்புலது நம்மக்கிட்ட நிறையா இருக்குது. சான்ஸ் கிடைச்சா செய்ய மாட்டோமா என்ன, நம்மளுக்கு சுயநலத்தோட சான்ஸ் கிடைச்சா செஞ்சிடும். அது குரு நம்மளுக்கு தேவையில்லை. நிறையா உனக்காக நிறையா சேர்த்துவேன்னு சொல்கிறது குரு தேவையில்லை. சம்பாதிச்ச பணத்தை சரியாக செலவு பண்ணு, நல்ல விஷயங்களுக்கு செலவு பண்ணு சொல்லி கொடுக்க தான் குரு தேவை. இன்றைக்கி அந்த மாதிரி குரு தான் இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்புறம் வேற ஒரு குரு வந்துடுறாரு, ஹாஸ்பிட்டல் குரு இல்லையா, டாக்டர்ஸ் இல்லையா, அவங்களும் குருவாக மாறிடுறாங்க. நம்மளுக்கு நிறைய மருந்து சொல்கிறாங்க, அப்புறம் அதுலேயும் நம்மளுக்கு நிறைய வீணாக போயிட்டுருக்கு. அதனால்
இந்த ஒரு சக்கரத்தை என்ன பண்ணணும், எல்லாரும் பின்பற்றணும் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ பகவத்கீதையுடைய ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் இதெல்லாமே. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், மனுஷங்கிட்ட போய் காட்டலாம். நீங்கள் யார்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்பொழுது பாருப்பா இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் சிஸ்டம் வச்சுருக்கார் நம்மளுக்கு. நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நம்ம ஒரு சைக்கிள் இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு சின்ன பூச்சி வந்து பட்டர்ஃப்ளையை சாப்பிடுது, இது இதை சாப்பிடுது, இதை சாப்பிடுது, இதை சாப்பிடுது. ஃபுட் செயின் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். இல்லை இது இவனுக்கு பயப்படுது, இதுக்கு பயப்படுது, இதுக்கு பயப்படுது, இதுக்கு பயப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்து நிற்கும் போது ஆண்கிட்ட வந்து நிற்கும் மனுஷன் கடைசியில் பெண்ணுக்கு பயப்படுறான், பெண் மறுபடியும் கரப்பா பூச்சிக்கு பயப்படுறா, கரப்பா பூச்சி இதுக்கு பயப்படுது, இப்படியே சைக்கிள் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது போல் இந்த ஒரு சக்கரத்தை என்ன பண்ணுறாரு பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு. சக்கரத்தை பின்பற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணலாம், மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முயற்சி பண்ணலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் பார்த்தலாம். ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். அடுத்த ஸ்லோகம் கம்ப்ளீட்டாக இதுக்கு ஆப்போசிட்டான விஷயம். யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாத் ஆத்மத்ருப்தஸ்ச மானவஹ ஆத்மன்யேவ ச சந்துஷ்டஸ் தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. The human who is attracted to the Atma, satisfied in the Atma, and completely pleased with Atma alone because of its qualities, has no need of performing prescribed duties for seeing the Atma. Commentary. That person who has seen the Atma by Atma's inherent knowledge, Baladeva uses the phrase Dharma Bhuta Jnana, Ramanuja would use the phrase Swarupa Bhuta Jnana or Dharma Bhuta Jnana or for self-awareness, and Dharma Bhuta Jnana for awareness of other things. Okay, inga mistake irukku. Sure. Okay, Dharmi Bhuta Jnana, Dharma Bhuta Jnana. Okay. Which arises from cleansing the mirror of the heart by Nishkama Karma and by worship of me as recommended previously by me, is not obliged to do any actions. This is explained in 2 verses. He who has a taste for Atma, Atmaratihi, because he sees his Swarupa endowed with 6 qualities such as sinless. 8 qualities, sorry. According to the Upanishads, the Atma has 8 qualities. It is sinless, ageless, deathless, without grief, without hunger, without thirst, blissful, and its desires are instantly fulfilled. ஓகே, இது வந்து ஆத்மாவுடைய 8 முக்கியமான குணங்கள். அபஹத ஆத்மா, விஜரஹ, விமுர்த்திஹு, விஷோகஹ, அபிபாசஹ, சத்யகாமஹ, சத்யசங்கல்பஹ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 8 குணங்கள். Who is satisfied by the Atma with its self-manifesting bliss, Atmatruptaha, rather than by food and drink, who is completely pleased only in that Atma with those qualities, not in singing and dancing, need not to do any prescribed activity as duty in order to perceive the Atma, since he is always seeing the Atma as his very nature. Okay, இது வந்து அபவாதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சம்ஸ்கிருதத்தில். அபவாதம் அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிகிட்டே வருவாங்க, அது கம்ப்ளீட் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே ஆப்போசிட்டான ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. இது ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இது என்னது எக்ஸப்ஷன்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அபவாதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது. ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று இருக்கும், கீழே என்ன இருப்பாங்க, இது இவங்களுக்கு செல்லுபடி ஆகாது அப்படின்னு எக்ஸப்ஷன் கொடுப்பாங்கல்ல. அது போல் இங்கே என்ன பண்ணாரு, எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் ஒரு கொஷன் கேட்குறான், கிருஷ்ணா நீ வந்து என்ன வேலை பண்ண சொல்கிற, கர்மத்தை பண்ண சொல்கிற, எத்தனை காலம் தான் கிருஷ்ணா கர்மத்தை பண்ணணும், நான் இனி எத்தனை காலம் தான் என்னுடைய கடமையை நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா கடமையை நம்ம எதுக்காக செய்யணும், கடமையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக செய்யணும். ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம், மருந்து எதுக்காக சாப்பிடணும், மருந்தை நிப்பாட்டுறதுக்காக மருந்து சாப்பிடணும் இல்லையா. அதே போல் கடமை ஏன் செய்யணும், கடமையை நிப்பாட்டுவதற்காக கடமை செய்யணுமே தவிர கடமையை செய்வதற்காகவே கடமையை செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், ஓரளவுக்கு சம்பாதிக்கிறோம், இதற்காக சம்பாதிச்சு ஓரளவுக்கு அந்த பின்னாடி என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ணிடும் போதும். மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம், அந்த சான்ஸை கொடுத்துட்டு நம்ம ஒதுங்கிக்கிறோம்.
சாப்பிட்ற மாதிரி தானே, சாப்பிட்டே இருக்கும், வயிறு நிறைஞ்சு போயிடுது, என்ன பண்ணுவோம்? போதும்ப்பா நிறுத்திடும். நிறுத்திட்டு என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்தவங்களுக்கு உணவு வேணும் சொல்லி விட்டுட்டு போயிடும். ஆனால் இதில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறது கிடையாது, நிறுத்துறதே கிடையவே கிடையாது. எவ்வளோ வந்தாலும் உள்ள போட்டே இருக்கும் இல்லையா? இன்னும் 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 இன்னொன்று போட்டே இருக்கும். இதுதான் பெரிய பிரச்சனையாக முடியுது. நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இங்கே பாதுகாப்புக்கு உட்பட நம்ம சேர்த்து வச்சு நம்ம பாதுகாப்புக்கு என்ன தேவையோ அந்தளவுக்கு இருந்தால் போதுமானது. இல்லை நாம் சம்பாதிக்கக்கூடியதை அந்தளவுக்கு நம்ம பக்தி விஷயங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுவும் சரிதான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், நாளைக்கு வேணும், மறுநாள் வேணும், ஒரு வருஷம் வேணும், ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வேணும், என்ன பண்ணுறோம்? எடுத்து ஸ்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு நாள் போயிட்டோம் அப்படின்னா சம்பாதிச்சது எல்லாமே வீணாக போயிடும். யாரோ என்ன பண்ணுவோம்? அந்த உட்காந்துட்டு நம்ம காசு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருப்போம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து வேலை பண்ணிகிட்டு இருப்போம், வருஷம் ஃபுல்லாக உட்காந்து வேலை பண்ணிகிட்டு இருப்போம். நாம் சரியாக சாப்பிடாமல், நாம் சரியாக தூங்காமல், நாம் சரியாக குடும்பத்தோட ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணிகிட்டு இருப்போம். டக்குன்னு வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் என்ன ஆகும்? வேற எவனோ வந்து நம்ம காசு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருப்போம். நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம பசங்களுக்காக நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம், நம்ம பேரங்களுக்காக சேர்த்து வைக்கிறோம். எத்தனை பேரங்களுக்கு அவங்க தாத்தாவோடைய பேர் தெரியும் இன்னைக்கு இல்லையா? என் பேர் சொல்கிறது வேணும், என் வாரிசு வேணும், என்னுடைய பேர் சொல்கிறதுக்காக வேணும். பேர் இல்லை, நம்ம ஃபோட்டோ கூட என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க வச்சுக்க மாட்டாங்க, மறந்து போயிடுவாங்க. ஒன்லி அந்த தேவசத்துக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வாப்பா வச்சு ஒரு மாலையை போட்டு பூஜையை போட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க. அப்போ இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப கொடூரமான உலகம்தான். கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதை நம்ம யோசித்து பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாழ்க்கையில் பற்றின்மை அப்படிங்கிறது ஈஸியாக வந்துடும். போதும்டா நமக்கு, நம்ம எப்படி நம்ம எந்திரிச்சு வந்தோமோ அதே போல் நம்ம பசங்களை என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக எந்திரிச்சு வருவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே சுலபமாக்கி கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க கண்டிப்பாக எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க? அழிச்சிட்டு தான் போயிடுவாங்க. அவங்களா குட்டிக்காரனை அடித்து மேலே எந்திரிச்சு வந்தால் தான் நம்ம எப்படி வந்தோம்? நாம என்ன பண்ணோம்? குட்டிக்காரனை அடித்து எந்திரிச்சு மேலே வந்தால் தான் நம்மளுக்கு அதனுடைய அருமை தெரியும். ஈஸியாக கிடச்சிருச்சுன்னா அருமையே தெரிய போகிறது கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணணும்னா ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நமக்கு ஓரளவுக்கு வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துக்கலாம். மற்றது தானாக வந்தது, நான் கஷ்டப்படாமே எனக்கு தானாக வருது, என்னுடைய ஆன்மீக செயல்பாடை தாண்டி நான் செயல்படுறேன். அதாவது எனக்கு ஆன்மீகத்துக்கு நிறைய டைம் இருக்குது சார், என்ன டைம் இருக்குது பிரபு, ஆன்மீகத்தை முடிச்சுட்டு தான் என்ன பண்ணுறேன், நான் பிஸ்னஸுக்கு போகிறேன், இல்லை மற்ற காரியங்கள் பண்ணுறேன். இருந்தாலும் என்ன ஆகுது? எனக்கு அந்த டைம்லேயே போதுமான அளவுக்கு எனக்கு நல்ல லாபம் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். ஆனால் ஆன்மீகத்தை நீங்கள் வந்து அடகுக்கு வச்சுட்டு இதை நான் சம்பாதிக்கிற போகிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் கிடையாது. எப்போ நம்ம தேவைக்கு மிஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஆன்மீகத்துக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஹெல்த்துக்கும் நல்லது கிடையாது, நம்ம ஃபேமிலிக்கும் நல்லது கிடையாது, நம்ம எதுக்குமே நல்லது கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்குது? ஒரு லிமிட் அப்படிங்கிறது இருக்குது. நம்ம எல்லாரும் தமிழில் இந்த பழமொழி சொல்லும், அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்லும். அதை மட்டும் என்ன பண்ண மாட்டோம்? இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண மாட்டோம். அது இஷ்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அங்கே நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு கடிவாளம் வேணும், இழுத்து பிடிக்கணும். வேகமாக ஓடுறது முக்கியம்தான், ஆனாலும் சரியான டைரக்ஷனில் போக வேண்டியதாக இருக்குது. அந்த வேகத்தை என்ன பண்ண அப்பப்போ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும்? ஒரு நாள் அடி தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா? ஆனால் அந்த கண்ட்ரோல் கடிவாளம் யாருக்கையா கொடுத்து வச்சுருக்கோம். நம்ம வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கலாம், ஆனால் கடிவாளத்தை என்ன பண்ணுங்க? யார்கிட்டயாவது கொடுத்து வச்சுருக்கோம். உங்கள் மேலே யார் இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட கடிவாளத்தை கொடுத்து வைங்க. எப்பயுமே உங்கள் தலைக்கு மேலே யாராவது ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கணும். உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஃபாக இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். உங்கள் தலைக்கு மேலே யாருமே இல்லை, சுதந்திரமாக நான் இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆபத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் நீங்களாகவே என்ன பண்ணும்? வாலண்டியராக உங்களுக்கு யார் நலன் விரும்பியோ, உங்களுக்கு யார் நல்லது சொல்ல முடியுமோ அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணுங்க? உங்கள் வாழ்க்கையை கையில் கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் டைரக்ஷன் பிரகாரம் என்ன பண்ணுங்கள்? வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பயப்பட தேவையில்லை. குருவை பார்த்து நம்ம முதல்ல பயப்படக்கூடாது. ஐயோ நம்மளை வந்து இது வேணான்னு சொல்லிடுவாரோ, இது வேணான்னு சொல்லிடுவாரோ. பயப்பட தேவை கிடையாது. பயப்பட்டோம் அப்படின்னா அவர் நம்மளுக்கு குருவாகவும் இருக்க முடியாது, நாம் அவங்களுக்கு சிஷ்யனாகவும் இருக்க முடியாது. ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, கிருஷ்ணன் அப்பாவத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு. எத்தனை காலம்தான் கிருஷ்ணா நான் வந்து என்னுடைய கடமையை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது இங்கே சொல்கிறாரு, யஸ்வா ஆத்மரத்ரியே வசியாத் ஆத்ம திருப்தமானவக ஆத்மன் ஏவச்ச சந்துஷ்டா தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. இவன் கடமையை செய்ய தேவை இல்லை, இவனுக்கு கடமை இல்லை. யாருக்கு இல்லையா? 3 குணங்களை சொல்றார். யஸ்து ஆத்மரத்திர் ஏவசியாத்,
ஒன் ஹூ இஸ் அட்ராக்டட் டு த ஆத்மா, எவன் ஒருவனுக்கு ஆத்மாவில் மட்டுமே நாட்டம் இருக்கோ. அப்புறம் ஆத்ம திருப்தஸ்ட மாணவக, வெறும் நாட்டம் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, அந்த ஆத்மா அவனுக்கு என்ன இருக்கணும், திருப்தியும் இருக்கணும். அப்புறம் ஆத்மன் ஏவச்ச சந்துஷ்டக, அந்த ஆத்மாவில் மட்டுமே சந்தோஷம் அடையக்கூடியவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு 3 ஸ்டேஜில் சொல்கிறார். அப்படின்னா அடுத்து ஆன்மீகம்னு வச்சுக்கோங்களேன். முதல்ல ஒருவனுக்கு ஆன்மீகத்து மேலே என்ன இருக்குது, பற்றுதல் இருக்குது. ரெண்டாவது ஆன்மீகத்தில் அவன் எப்படி இருக்கான், இப்போ திருப்தியாக இருக்கான், ஆன்மீக செயல்பாடுகள் திருப்தியாக இருக்கான். மூன்றாவது அவனுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னதான், ஆன்மீகம் மட்டும்தான். முதல்ல சொல்லப்பட்டது அவனுக்கு ஆன்மீகத்தில் அட்ராக்ஷன் இருக்கு, அட்ராக்ஷன் ஈர்ப்பு இருக்கு. இப்போ இதில் என்ன தெரியுமா வரும், அவனுக்கு ஆன்மீகத்தில் ஈர்ப்பு இருக்கு சார், அதே சமயத்தில் அவனுக்கு என்ன இருக்கு, மற்ற விஷயங்கள் ஈர்ப்பு இருக்கு, மற்ற விஷயங்கள் அவனுக்கு அதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குது. அடுத்த ஸ்டேஜ் சொல்றாரு, அவனுக்கு என்ன இருக்கணும், ஒன்லி ஆன்மீகத்தில் மட்டுமே பற்றுதலாக இருக்கணும், மற்ற விஷயங்கள் அவனுக்கு என்ன கொடுக்கூடாது, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கொடுக்கூடாது. எனக்கு கிருஷ்ணரை தவிர ஆன்மீக தவிர மற்ற விஷயம் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்க நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம ஆபத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம ஆன்மீகத்தில் இன்னும் முன்னேறவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எங்கே தான் கிடைக்கும், கண்டிப்பாக ஆன்மீகத்தில் தான் கிடைக்கும், கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் கிடைக்கும். நாம் எப்போ ஆன்மீகம் இருக்குது பட் எனக்கு இதுவும் நல்லா இருக்குது, இதை செஞ்சால் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணவே இல்லை, ஃபுல்லாக ஆன்மீகத்தில் இன்னும் வரவே இல்லை, இன்னும் முன்னேற்றம் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, இந்த ஸ்டேஜுக்கு வராரு. எந்த ஸ்டேஜுக்கு வராரு, எனக்கு ஆன்மீகத்தில் மட்டும் என்ன கிடைக்குது, திருப்தி கிடைக்குது சார். நானும் எத்தனையோ ஃபெஸ்டிவல்லாம் போய் பார்த்துட்டேன், நானும் எத்தனையோ கம்பெனி மீட்டிங்ஸ்லாம் போய் பார்த்துட்டேன், நானும் எத்தனையோ செலிப்ரேஷன்லாம் போய் பார்த்துட்டேன், பார்ட்டிக்கெலாம் போய் பார்த்துட்டேன், ஆனால் எனக்கு கோயிலில் இருக்க மாதிரி திருப்தி வேற எங்கேயுமே கிடைக்கல அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் தைரியமாக புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, ஆன்மீகத்தில் சரியான பாதையில் முன்னேறிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம உணரணும், இது உள்ளே இருந்து உணரணும், எனக்கு இது போதும்பா, இது 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 இதுவே நல்லா இருக்கு, எனக்கு இதுவே சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதான் அடுத்த விஷயம் சொல்றார், ஆத்ம திருப்தஸ்ச மாணவஹ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். மூன்றாவது விஷயம் சொல்றாரு, ஆத்மன் ஏவச்ச சந்துஷ்டஹ, அவனுக்கு ஆன்மீக விஷயத்தை தவிர வேறு எதுவுமே சந்தோஷத்தை கொடுக்காது. மற்ற விஷயங்களை செஞ்சான்னா அவனுக்கு என்னதான் கொடுக்காது, துக்கத்தை தான் கொடுக்குமா. மற்ற விஷயங்கள் அவனுக்கு துக்கமாக மாறி போயிடுது. எப்போ அவன் ஆன்மீகத்தை விட்டுட்டு மற்ற விஷயத்துக்கு போகிறானோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போகிறான். கோயிலேருந்து வெளில போகணுமா, வேலைக்கு போகணுமா, இன்றைக்கி நான் ஸ்கூலுக்கு போகணுமா, காலேஜுக்கு போகணுமா, ஐயோ மறுபடியும் போகணுமா அந்த இடத்துக்கு அப்படின்ற எண்ணத்தோடு ஒருத்தன் போனான் அப்படின்னா அவன் என்ன இருக்கான், ஆன்மீகத்தில் நல்ல ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ முதல்ல ஆன்மீகத்தில் அவனுக்கு என்ன இருக்கணும், ஈர்ப்பு இருக்கணும். ரெண்டாவது ஆன்மீக விஷயத்தில் அவனுக்கு எப்படி இருக்கணும், முதல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கணும். மூன்றாவது என்னது, அதில் மட்டும்தான் அவனுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ரெகுலராக நம்ம இப்போ பல வருஷம் வந்துட்டு இருக்கோம், நீங்கள் ஆலோசனை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் ஆன்மீகத்தில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குது. கீர்த்தனமா, உபன்யாசமா, சேவையா, பிரச்சாரமா, பகவானை பார்க்குறதா, இல்லை பிரசாதம் சாப்பிட்றதா, ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு என்ன இருக்கணும், அட்ராக்ஷன் இருக்கணும், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும், சந்தோஷம் இருக்கணும். மூணுமே இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ஷன் இருக்கணும், ரெண்டாவது அதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும், மூன்றாவது அதில் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு எந்த ஆன்மீக விஷயம் இது மூணையும் கொடுக்குதுன்னு பாருங்கள். அது பண்ணால் அது இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் இந்த ஆன்மீக காரியங்களை எடுத்துப்போம். கோயிலுக்கு வரதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கணும் இல்லையா. நான் பல்ராம் பிரபுவுக்காக வரேன், அவர் பார்த்தா என்னை சந்தோஷப்படுவார், என்னை பாராட்டுவார் அப்படிங்கிறதுக்காக வரேன், அவர் வந்தால் அவரால் எனக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு வரேன். இது காரணமாகவே இருக்கக்கூடாது. நாம் பக்தி செய்வதற்கான ஒரே ஒரு காரணம் என்னவா இருக்கணும், எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணம் மட்டும்தான் இருக்கணும். மற்ற எந்த காரணமும் இருக்கக்கூடாது. நான் ஏன் பக்தி செய்ய வரேன், ஏன்னா அதுக்கு எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, அவ்வளோதான். வேறு எந்த ரீசனும் இருக்கக்கூடாது பக்தி செய்வதற்கு. செல்ஃபோன் நம்ம ஏன் பார்க்குறோம், எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, அவ்வளோதான். யாருமே உங்களை என்ன பண்ண தேவையில்லை, அதுக்கு உட்காந்து இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. செல்ஃபோன் பார்க்குறோம், நீங்கள் ரொம்ப நல்லது, உங்களுக்கு செல்ஃபோன் பார்த்தா உங்களுக்கு கண்கள்லாம் நல்லா இருக்கும், மூளையெல்லாம் வேலை செய்யணும், யாரும் உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ண தேவையில்லை. நம்மளே என்ன பண்ணுவோம், எடுத்து டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஃப்ரீ டைம்லாம் உட்காந்து ஃபோனை தான் பார்த்துட்ருப்போம் இல்லையா. ஸோ அது போல் நம்மளுக்கு என்ன மாறிடணும் அப்படின்னா, நமக்கு எப்பெல்லாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ என்ன பண்ணணும், உடனே பகவத்கீதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும்.
ஸ்லோகங்களை மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும், ஏதாவது உபன்யாசம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடணும், கீர்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா, ஏதாவது ஒரு ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கணும். ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம கோயிலுக்கு வரோமா, நமக்கு இங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணுறோமா, கோயிலுக்கு வரலனாலும் நம்ம ஏதாவது நம்ம உட்காந்துருக்கூட இடத்துலையே ஆன்மீக விஷயமா ஈடுபடுறோமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கணும். ஏதோ எதுவுமே இல்லை இப்போ, அதனால் நான் இங்கே ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஆன்மீகத்துக்கு வரேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது இல்லையா. நமக்கு எப்பெல்லாம் டைம் இருக்கோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அப்போ ஆன்மீக விஷயங்களில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கும்னு சொல்கிறார். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் எதுக்காக சொல்கிறார் அப்படின்னா, கர்மயோகத்தை எப்போ ஒருவன் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணம் சொல்கிறார். ஏன்னா அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறான், நான் சண்டை போகிற நிறுத்திடுறேன், சண்டை போகிற நிறுத்துன்னு சொல்லி சொல்கிறான் இல்லையா, அது நீ பண்ண முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். ஏன்னா அவனுக்கு இன்னும் என்ன இருக்குது, பற்றுதல் இருக்குது, உடம்பு மேலே பற்றுதல் இருக்குது. இன்னும் எல்லாரும் உடம்பு தெரியுது, இவங்க இறந்து போயிடுவாங்க, இவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னா நான் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டேன், நரகம் போயிடுவேன், இந்த மாதிரி உனக்கு என்ன இருக்குது, இன்னும் உடல் சார்ந்த பற்றுகள் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியாது, நீ கடமையை விடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். யாருக்கு இது, யாருக்கே சொல்லிட்டார் இது, அர்ஜுனனுக்கே இந்த நிலைமை தான். அர்ஜுனனே என்ன சொல்லவே இல்லை, கடமை நீ விட்டுறன்னு சொல்லவே இல்லை, கடமை நீ செய்யணும் தான் சொல்லி சொன்னார். ஸோ அர்ஜுனனே அப்படி நிலைமை நம்மளுக்குலாம் என்ன சொல்கிறது இல்லையா. அதனால் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை நம்ம என்ன பண்ணணும், சரியாக செய்யணும். முக்கியமான விஷயமே, நல்ல ஒரு கைடு கீழ் நம்ம இதை செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா வகையிலையும் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கலாம். ஸோ கைடை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது, உடனே மாற்றிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதுவும் நடக்கும். இஸ்கானில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர்கிட்ட போய் கைடன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க, அவங்க வேண்டான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, மற்றவங்க அடுத்தவங்க கிட்ட போவாங்க, பிரபு இதை செய்யட்டுமா, தாராளமாக செய்யுங்களேன். உடனே என்ன சொல்லிடுவாங்க, எனக்கு அப்ரூவ் கொடுத்துறாங்க குரு, நான் செய்வேன். அப்போ இன்னொருத்தர் வேணான்னு சொன்னார், யார் வேணான்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்கள விட்டுறது, யார் வேணும்னு சொன்னாங்களோ அவங்க எடுத்துக்கிறது. அப்படி இருக்க வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்ணலாம், யாராவது ஒருத்தரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல அவர் எப்படி இருக்கார், அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு, அவர் தன்னுடைய குருவை சரியாக பின்பற்றாரான்னு பார்த்துட்டு அவர்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணலாம், கைடன்ஸை எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணலாம். இப்படி மாற்றிட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், நாலேஜ் ஆனால் எல்லாருக்கிட்டே எடுத்துக்கலாம், ஆனால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எல்லாருக்கிட்ட என்ன பண்ணக்கூடாது, மாற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. இங்கே இருந்து அங்கே அங்கே ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. சரி, ஸோ அடுத்த வாரம் பொங்கல் வருமா நம்மளுக்கு, சனிக்கிழமை பொங்கல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும்ல. ஸோ அடுத்த வாரம் வச்சுக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, தான் நிறுத்திடலாம். அடுத்த நான் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா.